چهارشنبه و بخیر بینرین چارپل مدیا ایرو ام دیسا به برنامه کی نو به میوانه کی نو ام به هورانه برنامه می اف جار لسر براستی کساتیه کی کرد که همیشه جیانا خواه حتی مرنه دوزا آزادیا ولاتی خدا صرف کریه دکتر نورالدین زازایه و میوان مجی سعید و روژه که گلکی چالاکین وی گلک نویسین وی گلکی نکنین وی هنه و هر وها بر پرس کوورا جنجید که دبکو هنه کس وی نظام بن ناز نکن لی پیوسته هن لسر وی لکولینا بکن بپرسن که براستی برهمن وی جدا جدا که لسر دیروکا کردستانه لسر جیانا کساتیا به هم به زمان کرمانجی همجی به زمان کردکی به هر دو زمان آجی دنویسینه و میوانه ملوره از دویجم ما مسته سعید تو بخیر هاتی سر چاوا هاتی اگر متشتکی کم هشتیه تذکاری لسر اوکی خود تمام بکی اگر نه امید دروازه مجاره خود بند نوا خیره داوی سرچاوه مره جبو وشانا و سرکفتنه دخوازم براستی جون کار و خباته که هجا دکن ایوی دارم که بردوام به و دولمند به و پیش که خوازم گوتنه که جناب تسر راست کم مالپرا کووارا بیر نه جیر کووارا بیر ادیتوری وی مویگاوی بریاوی جی کووارا بیر بخود دردکت بیر و کووار دهات چاپ کرمک برتو ویگاوی جی ادیتوریا کووارا بیری بردوام دک بله او باشه ما مستا ایمجی ام حول ددن که او کساتین د دیروکا می نزیک دا از ایمن برنامه مسا دیروکا می 100 ساله های داویه دا کساتین که براستی د تکوشین آزادی و رزگاری کردستان دا کدوان هیا ام تخوازن و بیجن قرنامه نو گنج می جالی گنج می نو و تایبت که نای ناس کرد ام تخوازن وانا بدن ناس کرد و قیمتک جی بدن وان که ام دیروکا خناز بکن که ام کارون پیشیا خوشی ببینن و اف جارجی وک جنابه و لسر وی لکولینه کی تیرو تجیجی کریه ام تخوازن لسر جیان و تکوشین دکتر نورالدین زازا لبر ردش خراب باخفن و گهداری مجی گهداری بکن ما مستم تخوازم همان جه دست بکن جه مالبات و دست بکن چونکی جه مالبات کی آریستوکرات تو وقت عثمانلیا دا و پیشیاوی داشی برکی جبوی جه ام همان جوه دست بکن و هیدی پیواوره بله نورالدین زازا بگمان براستی جبو ناساندن نورالدین زازا نه برنامه کی نه دو برنامه نه پرتوک کی نه دو پرتوک تیر ناکه نورالدین زازا شخصیت کی براستی جی تیر و تجه نتوی تکوشر جه خورتانی آخوا بگره حتی روژا مرن آخوا وی جیان آخوا بخش تکوشینا نتوا کرد کریه جبر ویه که دوی به برنامه پر برفره بیرانینا نورالدین زازا بیته کرن فکر و رامانی وی ام تی بگیجن بلاو بکن و هر وها ام خویی لمیراساوی درکوین نورالدین زازا جه اشیرا یعنی مالبات جه اشیرا شادیانه شادی جه آلی درس میوه هاتنه بر بجر آلی مادنی یعنی چو وقت هاتنه 1708 ده کالیکی وی ابراهیم افندی هاتیه مادنی ابراهیم افندی مروه کی تگیشتی زانا بویه فهم و فرسته کی ویا تجاری جه بویه ابراهیم افندی لمادنی مادن یعنی مادن قضا مادن ایروکو بسر ریا خارپیتی ده 12 کیلومتر دوری ارغنی دکه باکوری ارغنی
وی قضای بجی دبه زانه که وی داری پاخر هیه معدنا پاخر هیه دچه دست پی دکه فیلان و پروژه چه دکه که او پاخر درکه و روی عرضه بکه و غزمتا گلی معدنی و قضا معدنی و همو مروفا جبوه که او دچه قراغ بهرارش باجار ترابزونی 500 مال روم تینا معدنی پوندوساتینه yani پونتوس روم تینا وی داره او هستای خبات و کارکرنا معدنی نه تینا وان وی داره بجیده که و هر واحد دست به درخستنا معدنی دکن دناف دمکی کرتا درکتنا معدنی درکتنا ویا پیاسه پاخر لهرم بلاف دبه دشینن جیدن به اوای دولمندی کی گرینگ لمعدنی چه دبه پیدا دبه او اف دولمندی همو گلی هرمی جی دولمندکه عالی کی کار جوانا پیدا دبه عالی کی تجارتا پاخره چه دبه اونزان منطقه معدنی نه عالی پاخر لوی داری ارجیش زرجی هر وها کروم جی تیتا درخستن اوای دست پیدا که لی او دنگو باسی ابراهیم افندی بلاف دبه هیزاوی هر دچه زیده دبه باندوراوی تسیراوی سر گلی معدنی و هرم زیده دبه او نوچه دیگیجن ناوندا امپراتوریا عثمانی جی مزه دکن او مرف پیش دکه هر مرفی که هرم پیش بکتا جبو خواه وقت مرکز امپراتوری جبو خواه وقت تهدیده که دید جبرویه که ابراهیم افندی جی وقت تهدیده که دبینن دخوازن وی وخوینن استانبول و باوا کی وی تهدید بکن آنجی بگرن او جبویه که تیدگیجه جبرویه که او دشینن پیوی او ناچه استانبولی لیوی جاری امپراتوریا عثمانی 10,000 لشکر دشینه سرمادنه دا پشتی که دما که لشکر تی نزیکی معدن دبه او دبیجه از برخوا بدم شرکی ناف معدن چه به اف دولة مندی و او آوایی معدنی و گلک خرابن تک بچن لورا وی معدن مدرسه چه کرنه خانی او چه کرنه معدن نووا آوا کریه اوی ویدمه جبر وی که جبو که معدن خرا نبه او بخو معدن دهیله شف دروه دچه بر بیمنی و دچه و ابراهیم افندی لوی داره دمره شونا ابراهیم افندی کره وی دگره tabi orada Osmanlı te madeni destatine o malbatı revk dike paşi lehev dikin şuna İbrahim Efendi de kure vی Mustafa biciydi be o Mustafa kure İbrahim Efendi peyder pey şuna bavi xuttice dike yani ev rola ku bavi vی ev armanca ku davu berxwe ev vی armancı peşti be راستی جی مادن دولمند که او پاخر خواتا سر پاخر پیش ود به وای ته حتی قوناغه کی ل او مصطفی کو دمره شوناوی دا کوروی ابراهیم یعنی ابراهیم ددو ته شونا باوی خو ابراهیم ددو جی به خبات بردوام دکه یوسف باوی نوردین زازا Kure İbrahim Dudo'ya. İbrahim Dudo Kaliki Nureddin'e. İbrahim Yekemin Kaliki Viye. Yani bir havaya emkarın bejin. O ev xabatawan hatta 1925 madeni devam dike. Hatta harekete destpekirine tevgera Şeyh Said. Madeni demaku em biranini Nureddin dukhaynin Nureddin demaku basa madeni dike. با اوا کی پر بالکش و دلمای دلیوی هر گاف به معدن و مایه بحسرت تلویزیونه که مرف براستی جی دزانه کو معدن گش کرنه شین کرنه پیش خستنه بله مالبات به اوای امکان باسه مالباتی بکن لی باوی و اولوی و برایوی جی دبه دکتور Yusuf Beguman yani Yusuf Babi Nureddin
ew jê kurê İbrahim Efendiye duyemîne 5 zarokê wî çê dibin. Zarokê wî mezin reşo ye. Yê zarokê wî mezin Nafiz e. Ê di do reşo ye, ê sisiya ê lawîn Nureddin e. Yani Nureddin zarokê dawiyê ma di do jî xuşkê wî hene. Ser hev 5 zarokê Yusufê İbrahim Efendî çê dibin. O Nureddin bi xwe sala 1919 ji dayîk dibe li Madenê. Dema ku Nureddin li Madenê ji dayîk dibe ew pêvajo em dizanin ku li Kurdistana Bakur tevgerekî Kurd dest pê kiriye. Koşgirî tevgerekî serhildanekî heye. Piştî wî jî piştî 5 koşgirî Diyarbakır em bêjin serhildana 1925 çê dibe. Nureddin Zaza di vê atmosferê de 15 Sivata 1919 ji dayîk dibe. Me got 5 xuşk û bira bûn: Reşo, Nafiz, Gulçin, û Nureddin. û keçekî xuşkekî wî jî ji ewkê Ermeniya girtine. Wextê Caco, belê Caco piştî fermana Ermena Caco mala wan dixebite wek xebatkarekî. Wek zarok hatiye girtin paşê jelê mezin bûye. Wek zaroka malê bûye wek keça malê. Nureddin pir ji Caco hes dike. Zaroktiya Nureddin 1919 hatta 1928 li Madenê derbas dibe, 9 salê pêşî. Ew di baxçeyê wanê Madenê de mezin dibe. Nureddin bi xwe dema ku basa baxçeyê Madenê dike û paşê tarîfa wan dike, dibêje bo min, nik min ew baxçeyê me weka bihuşta rûyê zemîn bû. Yani baxçeyê me wek bihuşta rûyê zemîn bû. Bi darê fêkiyên cûr bi cûr tije bûn. Gelek cûreyên tirî tuyên reş û spî, şêrîn û tişt, gelek cûreyên guzan û findeqan û hêjîran behîfên qaliktenik hebûn. Yani çi qasa jêtê ew pesnawî bide. Evet, çi qas meywe heye, meyweyê cûr bi cûr hene. Dibêje di vî bexça me de hebû. Di gel wî dibêje hespê me, kerê me, kûçikê me, yani gelek heywanê dinê ku xweyî dikin. Basa wan jî dike, belê. Te behsa 1928 kir. 1928 da li Herêma Kurdistanê hilbijartina herêmî çêdibe. û birê doktor Nureddin doktor Nafiz bû navê ne wa? Belê, doktor Nafiz e. Doktor Nafiz her çend naxwaze der û dorê wî dixwazin ew lê be namzetê şehrewaniyê û qe naçe li ewkê wî jî nake lê dîsa jî tê hilbijartin. Tu dikarî hinekî behsa ewka siyaseta ew çaxê bikî? Bêguman beriya ku basa wî hilbijartinê bikim, divê em basa têkiliya malbata Nureddin Zaza û tevgera 1925 bikin. Dema ku tevgera 1925 dest pê dike, bêguman wekî gelek malbatê Kurdperwer ew jî bi tevgerê re ye, dilê wan jî bi tevgerê re ye, merivê wan, pismamê wan, apê wan di nav tevgerê de ne. Wê demê tevger ku dest pê dike, sîh kesa dewleta Osmanî, sîh kesê ku giragirê madenê ne, vana berhev dike. Di nav van sîh kesa da bavê Nureddin Yusuf, kekê wî doktor Nafiz û pismamê wan Osman Efendî hene. Dema ku cendirmeyê dewletê van sîh kesê giragirê madenê berhev dike, dixwazin bibin Qereqolê, Osman Efendiyê pismamê Yusufê bavê Nureddin der û dora wan jî gel millet berhev bûye. Di nav milletê de
nav rafê cendirmeya da deng dike dibêje bijî Şêx Saîd bijî tevgera Şêx Saîd dibêje ew gelek cendirmeya û kumandarê cendirmeya değişîne ji xwe ev sîh kes girtine ji nav van sîh kesa bi taybetî Osman Efendî dema ku dibin Qerakolê dawiya Sibatê rojê dawiya Sibatê serma çiyayê Jorjê em zanin wî alî madenê jî serma gelek e di wî Qerakolê de ava cemidî li Osman Efendî dikin wî derva darekî ve girê didin rût dikin bi darekî ve girê didin Osman Efendî yani pismamê Nureddin wan bi vê awayê ber wî sermayê diqerise û şehîd dibe bavê wî tê girtin her wiha kekê wî tê girtin di gel wan jî ew bîsî Kurdî din jî hatine girtin piştî 18 meha bavê wî kekê wî bi rişwetekî mezin têne berdan yani gelek kes wê demê tên îdam kirin piştî 18 meha hepsê de dimînin bi rişwetekî mezin ew bavê wî û kekê wî didin berdanê li wê mamoste behsa ew kekî din jî dike Doktor Nureddin divê Kurdekî ew çav li wê di hepsê da biye bi emir biye wextê ceza didin ceza îdamê didin lê heta ku mehkeme xilas dibe ev ji xwe li wê dimire lê dîsa jî dewlet tîne meytê wî bi dar da dike Belê ew Zülfikar Agayê deşta gewra ye Zülfikar Agayê deşta gewra ye rast e Hesenî Şiyar bixwe jî behsa vê bûyerê dike gelek kesê ku di vê pêvajoyê de mirine miriyê wan darvekirine ji bo ku pêdivîya qanûna xwe bînin cî em bêjin biryar dane ku 100 kes îdam bibin ji bo ku 100 kesa temam bikin ê mirî jî darvekirine ew hûn zanin dema ku qanûna şewqayê derxistin di vê qanûna şewqayê de ji bo cîbicîkirina qanûna şewqayê zê gelek însan darvekirine yani rakam ji merkezê tê şandin dibêje kî wî qanûnê neke wî darvekin filan bajarî çil kes darvekin eger asılın şewqa qebûl lê di dinyayê da nimûneyê wî tune ku yekek mirî jî bînî dîsa bi dar dakî belê wala nimûne herî bes li ba me heye yani nimûne gelek trajîk û dişewatin em zanin ku gelek ji van serokê Kurda zarokê wan mesela Seyid Abdulkadir Mihemed Seyidê kurê Seyid Abdulkadir kurê Seyid Rıza ku sibê boja salvegera darvekirina Seyid Rızayê jî her wiha ev kurê wan berçavê wan hatine darvekirin pişta ew hatine darvekirin yani bûyerê nimûneyê bi vê awayê ku gora politika devleta Osmanî û paşev politika dema Cumhuriyetê zî berdewam kir yani piştî ku ew ji hepsê tê berdan Doktor Nafiz rasterast tê Diyarbekirê bicî dibe doktora li wê derê dest bi doktorî dike Nureddî jî dest bi xwendina seretayî li Madenê dike heta sala 1927 dayika Nureddin koça dawî dike piştî ku dayika Nureddin koça dawî dike Doktor Nafiz dixwaze Nureddin Zaza bibe cem xwe Diyarbekirê bide xwendin Nureddin nesaliya xwe de terka madenê dike diçe Diyarbekir dema ku tavî bîranînê xwe de basa ew tedî bîranînê zarokî ji bîr ve naçin basa madenê dike madenê weka bûşta rûzemînê tarîf dike me basa wî kir ku çawa basa madenê dike me got em dîsa werin ser basa hilbijartinên 1928 ez werim wê derê piştî ku hereketa 1925 têk çû sala 1928 li Türkiye yani komara Türkiye'de Cumhuriyet'e de devleta nûya Türkiye'de hilbijartin çê dibin hilbijartinê herêmî çê dibin li herêma madenê giragirê madenê pêşketiyên madenê dixwazin
دکتور نافیز وکا سروکی بلده مادنه به نشاندان و ببه آدای ببه نامزد اصرار دکن دکتر نافیز دبیجه از ناخوازم ببه نامزد شرط خباتی تو نه بتوی که دکتر نافیز ناخوازه لدیار بکریه و نایه تبلی کامپانیای جنابه لی او ناوی وی ددن هندر سر ناوی وی او کامپانیای دمشینن و بوی اوای دکتر نافیز جبو سروکاتیا بلده مادنه تهل بجارتن سال 1928 و دما کوهات هل بجارتن او دیار بکری دکتوری دکر مجبور دبینا کو دکتوری برده وره مادنه دست به کاری بلده بکه سروکاتیا بلده بکه دما کو تی مادنه کاری پیشی جبر کو طبیب دکتوره yani karu bari sağlami birêdixe yani xelkê o gelek alîkariya xelkê dike sahab sporiya wî ye bi vê awayî dest pê dike û piştre dest bi xebatê nû dike di nav demekî Kurd de dixwaze madenê rake ser piya cardin lê tenê Doktor Nafiz nîne tabî wê pêvajoyê herêmê dinê Kurdistana Bakur jî hen bajarê din jî kesayetîn weka Doktor Nafiz Kurdperwer û di nav dilê milleta wan da ciyê wan fire kesê din jî hatine hilbijartin hikûmeta navendiya Ankarê mêze dike ku hinekî ciyê herêma Kurdistana Bakur ev şexsiyetê ku xeternakin Kurdperwerin hatine hilbijartin ew qet tahammül nakin dibêjin em çi bikin çawa bikin bi behanekî hilbijartina 1928 tê îptal kirin tê betal yani ser ev beledîn madenê 5-6 meh dimîne dest bi 1929 hilbijartin tê betal kirin û kar û xebat yani ji kar û xebat têne girtin ew serokê beledîn نا اتخازم لور بگیج ماجیک یا جا اتخازم او کی مقایسه بکن یعنی و دمه دولت هرچند حاکم بلکی وک عسکری حاکم بیا ما دوار سیویل دا نکریا به حاکم حمید داری و ده هلبجارتن اندازی زوربه باجارن کردستانه خلقین ولات پاریز و اکو درو دوره وانه اکو نفوذ وانه اوانا بدست خستنه قازانش کرنه و اواجی ایش دولت ناتیه قانون اکوساجی تنبیه که او بکام رابیه یکسر قانون او نه یکسر حمی هلبجارتنه ابطال کریه ایجا ایروجی دولت عین دولت با آواکی دن هلبجارتنه ابطال که مرچات کروانا مقاصد که مرچات کروانا مقاصد خلق بهزاران خلق بمليون خلق رايه خود داي والدولات بجمع التجويع ابطال كل خلاص هرا مرف كره وانا مقايسه بك بيغمان مرف كره مقايسه بك يعني تشب ماده فهم كرن او كريار او كريارك ايروجي يعني ام بيجن سروكي بلديه هاتنه البجارتن وانا جي كار دگرن و شونا وان دا قايم داويجن و دمجي قايم يعني درجه عيني وهابو ناجي ويا هل بطال كرن يعني واتا وانا معنا وانا اوكو 1928 zihniyeta bir devleti çibuye iroji zihniyet evet şekil ne güheriye bitavi ku serve pevajoye nezike not sali derbas buye zihniyeta devleti da der hakkı kurda da tişteki ziyade ne güheriye. Yavaş zihniyeta dagirkeriye elbet. Guartıncı gelek zahmete yani bir avay guartıncı gelek zahmete. Bir avay merib kara mukayese bike hukuka kuvidaniye ve roji hukuka ku nas nekiriye iroji hukuka ku nas naket. Berviye ki راحتی کاره کسی کو وک سروکی بلدی هاتنه هل بجارتن وانا جکار بگره یعنی او شکی بگمان مقایسه برچاوه yani çi nişanımında da zihniyeta devletin nihaviye dara kudadan ne güheriye yani ambejel Diyarbakır 700,000 حب الرأي دانا مريك بيا سروكي بلديه وانا تنجار دج وهدن بتقيمته ويتنه بگمان yani iro do
لمادنی دکتر نافیز جسروکاتیا بلدیا مادنی گرتن با آواکی هلبجارتن بطال کرن ایروجی دکتر سلچوک سروکاتیا بلدیا دیاربکری گرتنه و کسی دن گرتنه تو فرق نه اگر او کسی که هاتنه گرتن سوجی وان عالی حقوق ده سوجو تشتکی هبه ریا محکمه yani hatta ku mahkeme enjam nebe kar kirina van insana gor hukuki diye berdevam mı? Yani tevi mane jibo dagirkeriye tu hukuk tınne. Bele yani hukuk akvaji nas nakin. Yani hukuk akvaji nas nakin. Bele tüşteki. Hem devam kin mamusta. Hem devam kin ser jiyana evki vaktime çaha. Bele. Yani bele me go pişti ku Nureddin careki din hilbijartin hatin betal kirin serukatiya belediye madeni ji dest wan hate girtin Nureddin carekî Doktor Nafiz carekî din zivîrî Diyarbekir ew şî ku hat Diyarbekir dest bi kar kir û me got 1929 dayika Nureddin koça dawî dike o Doktor Nafiz dixwaze Nureddin bigire cem xwe û tîne cem xwe Diyarbekir Nureddin xwendina xwe Diyarbekirê dewam dike li gor ku Nureddin Zaza di bîranînê xwe de dibêje mekteba ku ew Diyarbekir dewam dikir ya ew ciyê ticaret oda jûra ticareta îro ye bîna hebûn ew bînayê xestexana numûne berê numûne xestexanesî xweşxana numûnê wê derê bû ya ew ciyê ku îro ew nexweşxane û her wiha kêleka wî da ew ke ye Milli Eğitim ye ya ev ji her du bîna yeke ku dibêje serê kevirekî bilind dabû ew li Dicleyê dinêriye li Dicleyê dinêriye erê berê li wê derê Nurettin xwendina xwe dewam dike di vê pêvajoyê de bêguman ser civakê hemû zixtê zor zêde hene zulmekî zêde heye ew zulm di mektebê da jî xwe dide nîşandan lê Nureddin dema ku madenê mecbûrî vediqete ew di bîranînê xwe de wisa dibe dibêje ez mecbûr mam ku bi girînê ji bav û bira û xwişkên xwe ji Caco û Cemal hevalê wî ye Caco ew keça fileya Ermeniye mala wan de erê ez hevalên xwe ji kar û hesbê xwe veqetiyam û min maden terkir ez hatim Diyarbekirê nêzîkî salekî divî mektebê de dixweyne dema ku ew di mektebê de dixweyne Diyarbekir bû yerekî pir balkêş çê dibe xwendevanekî bi navê Behrî ji Diyarbekirê ew dibistanê de bi Kurdî dipeyve dibêje ji xwe navbera me zarokê Kurda û Tirka de berdewamî gizgizekî hebû û Kurdî axaftin ji qedexe bûye belê qedexe bû yani ew Behrî ji ber ku Kurdî axiviye müdürê dibistanê bang wî dike û jêra dibêje ku min ji we re negotibû ku li Tirkiyê tenê bi zimanê Tirkî tê te axaftin ji xeynê wî hemû zimanê din qedexe ne ji xeynê wî hemû zimanê din qedexe ne Behrî jî dibêje belê ez zanim te gotibû lê mixabin ku Kurdî zimanê min e û zimanê min ê zikmakî ye tu qewetekî nikare ji axaftina min a Kurdî re bibe asteng ez dizanim axaftina Kurdî hatiye qedexe kirin lê Kurdî zimanê min e ez ê bi Kurdî biaxivim ji ber vê parastina wî jî Behrî ji mektebê tê avêtin û hem alîkî zixt li ser Doktor Nafiz hene Diyarbekir wê demê walî umumî İbrahim Talî Diyarbekirê Doktor Nafiz di vê pêvajoyê de Diyarbekir dema doktorî dike gelek alîkariya kesê hejar û feqîr dike wan bêpere mane dike lê ew dizanin ku Doktor Nafiz kî ye helwesta wî segna wî çi ye
جبر وی کی دکتر نافیز دخوازن بزخت و تهدیدا دیاربکر بدور بخینن بشین انطالیا بله بله بشین ازمیری والی دبیجه چما ناچ میری والی به خود چه برویاوی معنا خاناوی شیرت علی دکت دبیجه فرا ما چیه دیاربکر حالی وی دبینیم هر ازمیری کار بکه اوجی دبیجه لبرات قد دکتر تونه فرا گلک نخوشنه yani hizmeta me vera betir fayda de xelkê dixwazim ra bimînim lê ew naye hesabê walî û rêveberê wê demê çend cara tehdît dibe lê cara dawî walî dişîne pey dibêje divê tu Diyarbekir terk bikî yani kîja bajar dibijêrî bibijêre divê tu Diyarbekir terk bikî sala 1930 دکتر نافیز ام هناك بكن وقت ما نمايا 15 دقيقه نمايا به هنجاتا کو دیاربکر دچن ازمیری گویا دیاربکر تک دکن او پلانا خو بریدانینه دما کو دچن ترین دچن او کی ریا خو دگارینن در باسی بن خطه بله در باسی بن خطه دبن دچن حلبه دەستپێکی دچن حەلەبێ بجی دەبن و حەلەبێ ئەو دەماکو بەریا کوهرن حەلەبێ ئەو وسا نورەدین تاساور دکە دەبێژە فرانس دەبێ دەری سەردەستن دبن سووریا دبن ماندەتەریە فرانسایدا ئەم vê gavê çûn حەلەبێ wê derê wê dewleteke Ewropaya demokrasiya be wê mafê me filan bêvan tasawurê wî hene lê mixabin dema ku diçe min xetê حەلەبێ rêveberê Fransız dixwazin tişek ew hêvî dikin nabînin rêveberê Fransız dixwazin wan paş ve tesîmê Tirkiyê bikin lê ji ber ku gelek nas û hevalê doktor Nafîs li binxetê hebûn dema ku xwe bûn 1927 li binxetê Kurdistana yani Rojava hatibû çêkirin şaxekî xwebûnê li Diyarbekirê jî ew ka wî hatibû sazkirin têkiliya doktor Nafîz bi xwebûnê re jî hebû bi alîkariya hevalên wê derê û her wiha mala Cemîl Paşa jî li wê derê ne Celadet Bedirxan jî li wê derê ne mala Heco Axa jî li wê derê ne gelek giragirê Kurdayê ku têkiliya wan bi Fransayê re baş e ew dikevin naberê axir îzna rûniştinê û hem her wiha destûra hemwelatîbûnê ji wan re dikirin û bi vê awayî binxetê dest bi xebatê dike di binxetê de nêzîkî demekî Kurd heft heşt me li Helebê dimîne paşê ser daxwaz û pêşniyarê Kurdê Şamê diçe Şamê li wê derê Şamê klînîkekî vedike yani manexanekî vedike lê dema ku diçe Helebê jî ew dîploma doktoriya wî ji alî Fransıza ve nayê qebûl kirin divê ku tu carekî din bikevî ewkê bikevî îmtihanê ezmûnê ew carekî din dikeve ezmûnê jî derbas dike bi vê awayî dîploma wî ya doktorî tê erê kirin û Şamê dest bi doktoriyê dike yekemîn doktorek Nûreddîn Zaza em karin bêjin Rojavayê Kurdistanê wek Kurdekî doktor dest bi xebatê dike û gelek ewkî wan çê dibe dema ku Şamê diçin dibin mêvanê Elî Axayê Zilvo dibêje dema ku em me vexwendin êvara ku em çûn Şamê em çûn mala Elî Axayê Zilvo Kurdekî Şameyê navdar e wê demê gelek Kurdê ku hatibûn sürgûnkirin û reviya bûn ciyekî xaniyekî wî berfire mezin girtibû Kurd diçûn wê xaniyê wî dibûn mêvan wê derê berhev dibûn hev didîtin û piştgiriya Kurda dikir Elî Axayê Zilvo Kurdekî pir navdar û bi şeref û neteweperwer bûye millet daxwe hez kiriye Nûreddîn basa wê rojê dike dibêje em dema ku di jûra mêvana da diman gelek cara em ji 20 kesan zêdetir bû li ser sifreyê berhev dibûn hema her êvarê Elî Axayê Zilvo dibêje û eşrafên mehala Kurd
jura mêvana da berhev dibûn civat çê dikirin jalîkî ve qehwa ereban û çay dihate vexwendin şekirê şamê û fêkî dihatin xwarin ji alî din ve jî behsa ziman siyaset felsefe û helwesta Fransızca dihate kirin yani sohbeta civata Kurd li wê derê bi vê awayê tarîf dike û Nureddin di nav van têkiliyê de di vê atmosferê de Sûriyeyê xwe dibîne û li wê derê dest bi xwendina navendî dike di mekteba Fransız da dest bi xwendinê dike û digel birayê xwe Doktor Nafîs. Mektebekî keşîşa bûye wisa. Belê mekteba keşîşa bû bi zimanê Fransızî û İngilîzî perwerdeyî dida mektebekî ew bû yani serkeftî bû baş bû gora wê demê gelek baş bû. Bele dûî piştî di nav wî civakî da hinek kesê din jî nas dike. Wekî Bedirxaniya nas dike, wekî êdina nas dike, wek endamên xwebûna nas dike. Qedrî Bege, Hejo Agayê, belê. Zarokî wî ne, belê. û li wê jî perspektîfa wî ewkî wî çîrok zaniyê çîrok nivîsê çîrok ewkê dest pê dike. Belê, tavî ew têkilî bi vê awayê dest pê dike, êdî Nureddin peyderpey hînê kurmancî dibe, kurmancî başî dibe ji ber ku zaza bûne. Doktor Nafîs kurmancî zana lê Nureddin kurmancî ya wî ne baş ew qas. Doktor Nureddin behsa wî jî dike, behsa nivîsandina elfabê û nîqaşê navana û kêmasî ewkê wan behsa wan jî dike belê. Belê dibêje ew nîqaşê ser alfaba latînî ew civatê da berdewamî dihat kirin. Celadet Bedirxan û em bêjin Hemzeyê Muksî û Ekrem Beg û Qedrî Beg Qedrî Can vana giş dibêje dewamî münaqeşe dikirin ser alfabeyê. Dibêje wan û Celadet Bedirxan gengeşî dikir, münaqeşe dikir ser alfabeyê. Dibêje evana hin nêrînê Celadet re muxalefet dikir. Lê dibêje Celadet merivekî xwenda bû, çend ziman zanibû. Gora zanîna xwe bersiva wan dida û ew Celadet dawî wê bibe kirîvê Nureddin û Celadet Bedirxan û Nureddin bi awakî kirîvatî jî têkiliya her du malbata çê dibe. Nureddin dema ku xwendina xwe berdewam dike di lîseyê da wê demê hûn dizanin salê 1936 Dêrsimê tevgerekî tevgera Dêrsimê dest pê kiribû û her wiha orduya artêşa Komarê bi awakî pir bi awakî qewetekî pir ser dijwar ser xelkê Dêrsimê de qetlamê mezin pêk danîn. Ev nûçe digihîştin binxetê jî. Nureddin Zaza wê demê di lîseyê de dixwêne. Bi grûpekî hevalê xwe re vê rewşa hanê van agadariya weka belavokekî, weka meqaleyekî belavokekî dinivîsîne û diçe wê demê wî meqaleyê wî belavokê bi tevî grûpa hevalê xwe yê lîseyê balyozxaneya digerîne dide balyozên dewletê biyanî ew balyoz jî tabî ji van xortara dibêjin em ê erê em ê dengê we em ê nama we bigînin dewletê xwe mixabîn nama naçe yanî bi vê awayê pirtesîra wî nabe lê dema lîseyê de ev hewldana wî hewl tişekî pir palkêş e û girîng e. Nureddin Zaza dema ku tê salên bîst û du ew nivîskariya wî ya di hewarê da zanin hewar dest pê dike belê hewar 1500 gulana 1932 dest bi weşanê dike. Wê demê Nureddin xortekî 14 salî ye. 3 sal weşana hewarê dewam dike heta hejmara 26 piştî hejmara 26 1935 xebata belavkirina hewarê tê rawestandin. Cara duyemîn
destpêka pêvajoya şerê duyemînê Dünyayê de 1942 da dest pê dike. da dest bi weşanê dike. Di vê pêvajoyê de em dibînin ku Nûreddîn weka çîroknivîsê hewarê Nûreddîn Usuf bi navê Nûreddîn dikeve pêşiya me di pêşiyê nivîsê wî yê ku weka çîrok di hewarê de têne çapkirin. Di vê pêvajoyê de dema ku hewar tê belavkirin bêguman birayê wî kekê wî Doktor Nafîzê bi navê bijîşkê hewarê yanî doktorê hewarê ser saxlemiyê ser tenduristiyê nivîsa di hewarê de dinivîsîne belav dike. Nûreddîn 22-23 saliya xwe de dixwaze ji kekê xwe Doktor Nafîz re dibêje ez dixwazim siyasetê bikim têkevim siyasetê. Tiştê balkêş kekê wî dibêje ji bo te zû ye divê tu bixweyînî üniversita bixweyîne xelas bike. Ew çaxêdî lîseyê qedîne. Belê lîse xelas kiriye xwendina xwe xelas ke bi vê awayî têkeve siyasetê lê Nûreddîn ısrar dike dibêje na ez dixwazim bixebtim. Tabii Doktor Nafîz civata Kurd ê binxetê û ê Bakur jî nas dike û gelekî kes û şexsiyetê ku Bakur çûbûn binxetê têkiliya wî bi wana re je dibêje birê min tu dixwazî siyaset bikî lazim e wê demê Doktor Nafîz Şamê hatiye Qamişloyê dibêje lazim e tu 2 sal li ber destê me muayenexana min de klînîka min de rûnî ka Kurdê ku tên vira lewra ciyê Doktor Nafîz ciyê hevdîtina Kurdê wê derê bû gelek Kurd diçûn dihatin dibêje tu vira bimînî da ku tu civata Kurd nas bikî adet û tora û kulturê miletê Kurd nas bikî heta ku adet û tora û kultura miletê Kurd nas nekî tu miletê Kurd sosyolojiya wan nas nekî tê nekî jî ketina te siyasetê ez rast nabînim. Ew diçe 2-3 sal nik biraya xwe dimîne lê di vê pêvajoyê de me got dema ku 1941 mamoste em li vir deqek dikarî biseknî li vir wextê me niha temam bû eger dixwazî em viya bêlin hefta pêşiya me em dewam ke eger na nava 10 deqeyê de jeve xilas nabe yani bi me be em ê bêlin hefta pêşiya me aynı ev roj dewama vî bikin eger ez dixwazim em Doktor Nûreddîn baş nas bikin ji bo îşê 10 deqe 15 deqeyê nîne eger tu bixwazî bêguman dibe yani Doktor Nûreddîn nasandina çünkü ana wextê me temam biye tam belê em hatin tam ciyê siyasetê konağa siyasetê û em bêlin hefta pêşiya me em bi heman dewam bikin demê em vê gotinê biqedînin vira em wî bêjin Doktor Nûreddîn dema ku tevgera yani diçe Lübnanê dema xwendina xwe têkiliya wî bi kadroyê rêxistina hîvayê re çê dibe hîva li Bakurê başûrê Kurdistanê belê û her wiha nav vî rêxistinê de Mustafa Barzanî bi xwe jî hebû bir ser têkiliya hîvayê re dixwaze sala 1944 biçe başûrê Kurdistanê hevdîtinekî bi serokê em li vir bisekinin ke eger nizane ez jevkê bipirsim ji hevalê teknîkê ka qepirs hene tinin ez zanim temennî hene ku spas dikin hene lê pirs mirs eger hene bir heval bişeynin derxin pêşiya me baş an heval dinivîsîne divê pirs tune ew çaxa em li vir ewkê xwe bisekînin hefta pêşiya me em ji ber hîvayê ve dewam dikin mamoste de baş baş e belê bînerên çarpel medya ez bixwe spasê mamoste dikim em ê hefta pêşiya me jî bi heman mijarî hev rabin ku em bikarbin behsa Doktor Nûreddîn Zaza ku bi rastî di nav têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê de kesekî giran e û kesekî têkoşer e dixwazim cîlê me teze û ê berê jî bi baştir agadarî li ser wî hebin ku em dîroka xwe jî bizanbin ku em
کاری خود پیش روز جی بکن جرکتن سپاسی میوانه خود کم و سپاسی همی بشتارین چارپل مدیایت کن و جمع نقطن دو مدا برنامه کی دن به ناساندنا کسایتی کی دن کرد به رزدار عثمان آیدین و هفکارم اویندار تکین ده بدومینه آنها بمینن بخیر و خوشیه ده حتی چهارشنبه کی دن خاطره و ایوار باش ایوار باش ما مستهم بینیم اگر نه